اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، گزشتہ کل ہماری نیشنل یا انٹرنیشنل خبریں ہم نہیں دے پائے تھے کیونکہ ہمارے جو ایڈیٹر ہے شاکر خان صاحب، ان کے گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حاضر نہیں ہو پائے تھے ایڈیٹنگ کے لیے، اس لیے کل کے لیے ہم آپ سے معذرت، آپ سے معافی چاہتے ہیں۔ ناظرین، ابھی فجر سے پہلے میں ریکارڈنگ کے لیے آفس پر آ گیا ہوں، جبکہ رات میں تقریباً 1 بجے ہم لوگ پروگرام سے آئے ہیں۔ فتح پور میں ایک پروگرام تھا، بڑا شاندار پروگرام تھا، جس میں وہاں سے اے پی آئی پولیس ادھیکاری گنیش جی اس پروگرام میں موجود تھے، وہاں کے سرپنچ ہمارے ہندو بھائی سر وہاں پر موجود تھے، ایسے ہی پولیس پاٹل سنجو بھائی وہاں پر موجود تھے، اور بڑی ٹیم جامنیر تحصیل کی تمام علماء کرام، اسٹیج پورا بھرا ہوا تھا، اور ایک شاندار پروگرام گزشتہ کل مدینہ مسجد فتح پور تحصیل جامنیر میں بچوں کے ایجوکیشن، بچوں کی تعلیم اور ان کی تربیت پر ایک بڑا شاندار پروگرام گزشتہ کل فتح پور میں کامیاب رہا۔ رات میں فتح پور میں تھا گزشتہ کل، اور صبح میں مدھیہ پردیش کا جو تاریخی قدیم شہر ہے برہان پور میں ایک 400 سالہ پرانی عمارت ہے، جس میں 29 سالوں سے تقریباً مدرسہ چلتا ہے، دارالعلوم شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے، دارالعلوم شیخ علی متقی۔ شیخ علی متقی ایک بہت بڑے اللہ والے اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں، جن کی ایک بڑی کتاب ہے حدیث کا انسائکلوپیڈیا جسے کہا جاتا ہے، کنز الامال، ان کے نام سے منسوب یہ مدرسہ ہے شیخ علی متقی۔ گزشتہ کل اس کا درس ختم بخاری شریف تھا، جس کے لیے دھولیا سے حضرت مولانا مختار احمد صاحب مدنی تشریف لائے تھے، اور مقرر خصوصی کے طور پر میں خود موجود تھا، اور اس ختم بخاری کے اجلاس کی صدارت مولانا عبدالعظیم فلاحی صاحب اکولا والے انہوں نے فرمائی۔ ہزاروں کا مجمع گزشتہ کل درس ختم بخاری میں موجود تھا۔ میں نے اپنی تقریر میں مدرسے کی اہمیت، بچوں کی دینی دنیاوی تعلیم کی اہمیت اور موجودہ حالات میں ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اس پر تفصیلی خطاب 1 گھنٹے کا میرا خطاب ہوا، اور یہ پروگرام برہان پور کا بھی بڑا کامیاب رہا۔ آئیے بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، اتر پردیش میں کانگریس اور سماجوادی میں بات بن گئی، سیٹیں بھی
बढ़ गई। कांग्रेस रायबरेली, अमेठी, कानपुर सिटी, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, सहारनपुर, प्रयागराज, ऐसे ही महाराजगंज, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया से उम्मीदवार उतारेगी। यानी उत्तर प्रदेश से इंडिया इत्तेहाद, इंडिया अलायंस के लिए यह खुशखबरी वाली खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दरमियान सीटों की तकसीम से मुताल्लिक इत्तेफाक राय कायम हो गई है। दोनों ही पार्टियों की जानिब से एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ताल्लुक से जानकारी दी गई और बताया गया कि उत्तर प्रदेश की 17 पार्लिमानी सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार खड़ी करेगी, बाकी 63 पार्लिमानी सीटों पर इंडिया इत्तेहाद में शामिल दीगर पार्टियों के उम्मीदवार खड़े होंगे। आप जानते हैं कि इंडिया इत्तेहाद, इंडिया अलायंस मुल्क को नफरतों से, दंगे फसाद से बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरा है, क्योंकि बीजेपी ने पूरे मुल्क में एकदम नफरतों का माहौल बना दिया है। इसलिए इंडिया अलायंस में मुल्क की 27-28 पार्टियां एक साथ मिलकर नफरतों से इस देश को, बेरोजगारी से, महंगाई से इस देश को बचाने के लिए मैदान में उतरी है, ताकि बीजेपी को हटाया जाए और मुल्क से बेरोजगारी, मुल्क से महंगाई, मुल्क से दंगे फसाद और मुल्क से नफरतों को खत्म किया जाए। आइए बड़ी खबर आ रही, महाराष्ट्र के कल्याण रेलवे स्टेशन पर सनसनीखेज वारदात पेश आई है। तकरीबन 54 डेटोनेटर बरामद हुए हैं। पुलिस इंक्वायरी में लग गई है। बरामद डेटोनेटर के साथ बाकायदा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डॉग स्क्वाड जायजा लेते हुए नजर आ रहा है। न्यूज पोर्टल से मिली खबर के मुताबिक कल्याण इलाके से बड़ी खबर सामने आई है। कल्याण रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बड़ी तादाद में धमाका खेज मवाद डेटोनेटर बरामद हुए हैं। मामले की इत्तला मिलते ही रेलवे पुलिस, मकामी पुलिस और बम स्क्वाड के एहलकार मौके पर पहुंच गए। पूरे मामले की मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मालूमात के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर है जो पहाड़ों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये डेटोनेटर 2 बक्स में रखे गए थे। रेलवे स्टेशन जैसे पर पुरहुजूम इलाके में जैसे ही ये मामला सामने आया, फौरी तौर पर रेलवे पुलिस, मकामी पुलिस और बम स्क्वाड को मौके पर बुला लिया गया, जिसके बाद मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। आइए नाज़रीन, रेडियो की दुनिया में एक मखमली आवाज बड़े प्यार से सुनी जाती थी जो अब खामोश हो गई। अमीन सियानी। भाइयों बहनों, आपको मालूम होगा, बहनों भाइयों, ये दिल रुबा और मखमली आवाज अब हमेशा के लिए खामोश हो गई। दिल का दौरा पड़ने से अमीन सियानी का इंतकाल हो गया। उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। 24 साल तक रेडियो प्रोग्राम बिना का गीत माला पेश किया। पद्म भूषण जैसे कौमी एजाज़ात से उन्हें नवाजा गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि इजहार ताज़ियत पेश किया। बताया जा रहा है कि 20 फरवरी की शाम दिल का दौरा पड़ने से 91 साल की उम्र में वो इंतकाल कर गए। अमीन सियानी के बेटे राजल सियानी ने मीडिया को उनकी मौत की जानकारी दी। उनकी मौत की खबर से उनके मद्दाहों में सोग की लहर दौड़ गई है। नाज़रीन, 2 बड़े अजीम शान प्रोग्राम रियासत गुजरात में होने जा रहे हैं। जी हाँ, आज यानी 22 फरवरी को वापी के करीब डोंगरी फलिया करके एक मकाम है, वहां पर मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन है। इसका 13वां सालाना जलसे दस्तारबंदी होने जा रहा है। मस्जिद बिलाल के करीब बाद नमाज मगरिब ये प्रोग्राम होगा, जिसमें मुकर्रिर खुसूसी के तौर पर मुझे बुलाया गया है। दुआएं कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे सफ़र को आसान करे और एक भी दिन खाली नहीं है। रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर का सफ़र और रोज़ाना प्रोग्राम हो रहे हैं। और दूसरा प्रोग्राम इंशाअल्लाह आइंदा कल यानी जुमा के दिन मगरिब की नमाज के बाद रियासत गुजरात का एक मशहूर शहर है गोधरा। जी हाँ, गोधरा में एक अजीम शान इजलास आम होने जा रहा है, जिसमें मुझे ही मुकर्रिर के तौर पर बुलाया गया है। तो अब आइंदा कल यानी आज
جمعرات اور آئندہ کل جمعہ، ان 2 دنوں کے سفر پر میں گجرات میں رہوں گا۔ دعائیں کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام سفر کو آسان فرمائے، میری خدمات کو قبول فرمائے۔ ابھی دیکھیے، آج مجھے ابھی 8:30 بجے نوجوان ایکسپریس سے نکلنا ہے، تو میں فجر سے پہلے اسٹوڈیو میں حاضر ہو چکا ہوں۔ وہاں پر بھی جاؤں گا گجرات سے، تو آڈیو کی شکل میں آپ تک خبریں پہنچاؤں گا۔ بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہے، اللہ قبول فرمائے، بس دعا کیجیے اور اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ آئیے ناظرین، اس وقت کسان آندولن اور کسان تحریک کو لے کر بڑی خبریں آ رہی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ کسانوں پر یہ ظالم ہٹلر قاتل سرکار جو ہے لگاتار ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، حالانکہ کسانوں کو وہ پیچھے نہیں ہٹا پا رہی ہے۔ کسانوں پر آنسو گیس کے گولے داغے جا رہے ہیں، ربر کی گولیاں چلائی جا رہی ہے۔ کسانوں نے یہ کہا کہ پرامن طریقے سے ہمیں دلی جانے دیا جائے، اور یہ بھی کہا کہ حکومت ہمارے خون کی پیاسی نہ بنے۔ اپنے ڈیمانڈز، اپنی مانگوں اور مطالبات کے لیے احتجاج کر رہے کسان پنجاب ہریانہ بارڈر پر ڈٹے ہوئے ہیں اور دلی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کسانوں پر آنسو گیس فائر کیے گئے ہیں۔ وزیر زراعت نے ایک بار پھر بات چیت کی دعوت کسانوں کو دی ہے، لیکن مسئلہ تو وہی ہے کہ 1 سال تک پہلے کسان بیٹھے تھے، پھر لالی پاپ دے کر، دھوکہ دے کر، غداری کے ساتھ انہیں اٹھایا گیا، اور پھر 1 سال گزر گیا، ان سے اس وقت جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے۔ اس لیے 1 سال کے بعد پھر اس ہٹلر ظالم قاتل سرکار نے کسانوں کو روڈ پر آنے پر مجبور کر دیا۔ اس لیے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظالم سرکار مزدوروں کی بھی دشمن ہے، غریبوں کی بھی دشمن ہے، ملک کے ان داتا کسانوں کی بھی دشمن ہے، اسٹوڈنٹس کی بھی دشمن ہے۔ نہ بچوں کو پڑھنے دیا جا رہا ہے، تعلیم کو بھی اتنا مہنگا کر دیا گیا، علاج بھی اتنا مہنگا ہو گیا، اور بنیادی ضرورتیں بھی مہنگی ہو گئی، اور مہنگائی اور بے روزگاری بھی بڑھ گئی ہے۔ اس ہٹلر سرکار نے کسانوں کا بھی جینا مشکل کر دیا ہے۔ آئیے بڑی خبر اس وقت آ رہی ہے۔ جی ہاں، کیندری منتری، مرکزی وزیر اور بیگوسرائے سے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ گری راج سنگھ نے گرا ہوا بیان دیا، بڑا گھٹیا بیان دیا۔ ایکچول میں یہ وہ لوگ ہیں جو صرف گھٹیا بیان دے کر ہی شہرت پانا چاہتے ہیں، اور مسلمانوں کے خلاف بیان دے کر ہی یہ پبلسٹی میں آنا چاہتے ہیں۔ تو گری راج سنگھ ویسے بھی گرے ہوئے ذہن کے ہیں، انہوں نے بڑا گھٹیا بیان دیا ہے، اور یہ کہا ہے صرف نفرتیں پیدا کرنے والا بیان، اور کہا ہے کہ حلال کھلا کر ہندوؤں کا دھرم خراب کیا گیا۔ ارے خوش ہونا چاہیے کہ حلال تم کو مل رہا ہے، لیکن حرام کا ہی منہ کو لگ گیا ہے تو کیا کرے۔ تب گری راج سنگھ نے کہا کہ حلال کھلا کر ہندوؤں کا دھرم خراب کیا گیا ہے، اور اب انہوں نے جھٹکا میٹ کی حمایت میں مہم شروع کر دی ہے، یعنی ان کو حرام کا ہی چاہیے۔ جی ہاں، انہوں نے کہا ہے، مرکزی وزیر کیندری منتری گری راج سنگھ نے کہ لوگوں سے جھٹکا گوشت کھانے کی وہ اپیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنی پوسٹ میں لکھا کہ میں نے بیگوسرائے میں بہت سے لوگوں سے ملاقات کی اور انہیں جھٹکا گوشت کی دکان کھولنے کے لیے حوصلہ افزائی کی۔ آنے والے وقت میں مزید جھٹکا گوشت کی دکانیں کھولی جائیں گی اور ان کو وسعت دی جائے گی، اور انہوں نے کہا کہ میں خود اس کا اسٹار پرچارک بنوں گا، میں ذاتی طور پر ان دکانوں کی تشہیر کروں گا، یعنی حرام میں بھی کھاؤں گا اور حرام دوسروں کو بھی کھلاؤں گا، حلال کھانا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے۔ اور ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ جھٹکا میٹ میں میڈیکل سائنس سے آپ معلوم کیجئے کہ کتنے نقصانات ہیں، اور حلال طریقے سے جانور جو ذبح کیا گیا ہو اس کا گوشت کھانے میں کتنے فائدے ہیں۔ آئیے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، ہلدوانی میں جو کچھ بھی حکومت نے آتنک کا ننگا ناچ کھیلا، ایسا لگ رہا تھا کہ ہلدوانی کو دھامی نے غزہ بنا دیا۔ جی ہاں، جیسے فلسطین میں اسرائیلی آتنکوادیوں نے تباہی مچائی، ویسے ہی ہلدوانی میں جو ہے حکومت نے اور مکھیہ منتری نے تباہی مچائی، جس کو لے کر حضرت مولانا ارشد بندی کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انصاف کے دوہرے پیمانے، دوغلا پن سے بد امنی اور تباہی کے راستے کھلتے ہیں، ڈر اور خوف سے نہیں۔
मुमलकतें अदल इंसाफ से चलती है और तरक्की करती है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतरम हजरत मौलाना अरशद बद्दी ने कहा कि हल्द्वानी में पुलिस का आतंक, पुलिस की फायरिंग और जुल्म सितम का शिकार हुए लोगों के साथ इस मुसीबत की घड़ी में जमीयत उलमा कांधे से कांधा, शाना बशाना खड़ी हुई है। वहां इमदाद और रिलीफ का काम हल्द्वानी में शुरू हो गया है। हल्द्वानी में पुलिस कार्रवाई की सख्त मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस के आतंक, जुल्म और बर्बरियत की एक लंबी दास्तान है। खा वो मलियाना हो या हाशिमपुरा हो, मुरादाबाद हो या हल्द्वानी, हर जगह पुलिस का एक ही नापाक और घटिया आतंकी चेहरा नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस का काम अमन अमान और शांति कायम करना है, लोगों के जानो माल की हिफाजत करना है, लेकिन अफसोस कि हल्द्वानी में पुलिस फसादियों के साथ खड़ी हुई नजर आई और फसादियों की तरह तोड़ फोड़ और हरकतें करती हुई नजर आई। मौलाना अरशद बद्दी ने कहा कि मुल्क के हालात यकीनन इंतहाई मायूस कुन और खतरनाक हैं, लेकिन हमें मायूस होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद अफजा बात यह है कि तमाम साजिशों और जुल्म सितम के बावजूद मुल्क की अक्सरियत फिरका परस्ती के खिलाफ है, आतंक के खिलाफ है, नफरतों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि हम एक जिंदा कौम हैं और जिंदा कौमें हालात के रहम करम पर नहीं रहती। मुसलमानों को अपना हौसला बुलंद रखना चाहिए, इस चिराग को कोई बुझा नहीं सकता। रहती दुनिया तक अल्लाह अल्लाह कहने वाले रहेंगे, जिस दिन वो नहीं रहेंगे उस दिन ये दुनिया भी नहीं रहेगी। यही हमारा ईमान और अकीदा है। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है मराठा रिजर्वेशन को लेकर कि मराठा रिजर्वेशन को फिर मुश्किलात का सामना है। ओबीसी वेलफेयर फाउंडेशन ने बॉम्बे हाई कोर्ट में मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ अर्जी दाखिल कर दी है। महाराष्ट्र में मराठा तबके को 10% रिजर्वेशन देने की तजवीज को मंजूरी मिल चुकी है। इस बिल के मुताबिक रियासत में मराठा तबके को तालीम और रोजगार में 10% रिजर्वेशन मिलेगा। इसके बाद पूरी रियासत में मराठा खुशियां मना रहे हैं। इसी दरमियान बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर सरकारी नौकरियों और तालीमी इदारों में मराठा तबके को 10% रिजर्वेशन देने की सिफारिश को मनसूख करने का मुतालबा किया गया है। ओबीसी वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से हाई कोर्ट में मफाद आम्मा की एक अर्जी मराठा रिजर्वेशन के खिलाफ दाखिल कर दी गई है। यानी मराठा रिजर्वेशन को फिर मुश्किलात का सामना है। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए स्क्रीन नंबर पर कांटेक्ट करें। भाई नाज़रीन, राज्यसभा की सीटों को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और इलेक्शन को लेकर राज्यसभा के खबर ये आ रही है कि 56 में से 41 सीटों पर उम्मीदवारों का बिला मुकाबला इंतखाब हो गया, जिसे कहते हैं बिन विरोध। बिला मुकाबला 41 सीटों पर जो है उम्मीदवार मुंतखब हो चुके हैं। अब सिर्फ 15 सीटों पर मुकाबला होगा। अलग अलग रियासतों की 41 सीटों के लिए 41 उम्मीदवार ही मैदान में थे, जिसकी वजह से उन तमाम को बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया गया है। अब राज्यसभा की 15 सीटों के लिए 27 फरवरी को वोटिंग होंगी। नाज़रीन, भारत जोड़ो न्याय यात्रा बड़ी कामयाबी के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से नौजवानों को बेदार कर रहे हैं। गुज़िश्ता कल प्रतापगढ़ में रोजगार से नुमाइंदगी तक जबरदस्त तकारीर हुई है। राहुल गांधी खुसूसन नौजवानों की तरफ अपनी मरकूज खिताब कर रहे हैं। नौजवानों को लेकर प्रतापगढ़ में की गई उनकी तकरीर को खूब पजीराई हासिल हो रही है। राहुल गांधी बेहतरीन तरीके से अपनी बात पेश कर रहे हैं। अब तक अपने खिताब में राहुल गांधी ने जबरदस्त अंदाज में नौजवानों को मुतासर किया है। प्रतापगढ़ में उन्होंने अपने खिताब के शुरुआत में पेपर लीक का जिक्र किया था, जो इस वक्त यूपी में सिपाही भर्ती के सिलसिले में एक बड़ा मसला बन चुका है। खैर, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब उन्नाव पहुंच चुकी है। इस दौरान कई मकामात पर पार्टी कारकुनों ने जोरदार अंदाज में उनका स्वागत किया।
आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने आ रही है कि असेंबली स्पीकर समेत एनसीपी के 10 मेंबरान असेंबली को हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि माननीय शरद जी पवार को एक और 440 वोल्ट का झटका लगा है। अदालत ने दरखास्त पर अपना मौकफ बयान करने का हुक्म दिया है। बम्बई हाई कोर्ट ने बुध के रोज नायब वजीर आला अजीत दादा पवार के ग्रुप की दरखास्त का नोटिस लिया, जिसमें एनसीपी के शरद पवार धड़े के 10 मेंबरान असेंबली 10 विधायकों को नाअहल करार देने के असेंबली स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले को चैलेंज किया गया था। इसके अलावा शरद पवार ग्रुप के 10 एमएलएस को कानून साज असेंबली के स्पीकर के साथ नोटिस जारी किया गया था और दरखास्त पर अपना मौकफ बयान करने का हुक्म दिया गया था। यानी यह माना जा रहा है कि शरद पवार को एक और बड़ा झटका लगा है। असेंबली स्पीकर समेत शरद पवार धड़े के 10 विधायकों को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है।